Good afternoon to one and all. I am R.V. Kiran, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Chevrolet Engineering College. Today in this video lecture, I am going to explain you about the introduction of limit gauges, which is the last topic in the second unit. In the earlier classes, we have discussed about some of the angle gauges, and today I am going to explain you about these limit gauges. So this is my 16th lecture regarding to the subject metrology. So we are going to see the limit gauges today. So these limit gauges are made to the limits of the dimensions of the part to be tested. So whatever is the part we are going to require to be tested. So the limits are going to be the dimensions of the part to be tested. And there are two limits of dimensions, so that we need two limit gauges, so that we need two limit gauges, and they are, first one is the go gauge and second one is the no go gauge. So these are the names of these gauges. First one is the go gauge and the second one is the no go gauge. The first one, go gauge, which should pass through or over a part. So this is used for passing through a total object or over a part. And this no go gauge is used to does not pass through or over the part. That is, go gauge is used for the maximum limits and no go gauge is used for the minimum limits of a part or design. So these are the two types of limit gauges to be used in the industry. So these are the plug gauges. So these are the two different types of plug gauges. So this is the go limit and this is the no go limit. Total, it consists of 100 mm, that is 10 centimeters, in which we are going to measure these values in the go gauge limit and no go gauge limit. So these are the different types of gauges for the purpose of using or for the purpose or design. Next, these limit gauges are used for go or no go assessment of hole and slot dimensions, or these are used for the locations compared to specified tolerances. So these tolerances and the limits have been studied in the first unit. So you have a clean idea about that. So what is a tolerance? So what are the limits in the tolerance? What are the specified limits of the tolerance also? And these ends are to be hardened and accurately finished by the
grinding. So grinding, by the help of the grinding machines, they are going to be accurately finished by the grinding machines, and these ends are to be hardened, and one end is go end and the other end is no go end. So in the limit gauges, two types of gauges have been in the one gauge only. So the two types of limit gauges are implied in one gauge only. So రెండు types of gauges కూడా ఒకే దాంట్లో ఉంటాయండి మనకి. సో one end is go end and other end is no go end. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు అది. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది go end. నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసరికి నో గో, ఇక్కడ దాని మీద ఎన్గ్రేవింగ్ చేసి ఉంది. సో చూడొచ్చు మీరు. సో గేజ్ లో మనకి ఎన్గ్రేవ్ చేసి ఉంది. సో ఒక సైడ్ వచ్చేసరికి గో ఎండ్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, గో గేజ్ లాగా. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి నో గో గేజ్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ప్లగ్ గేజెస్. సో వీటిని ప్లగ్ గేజ్ అంటారు. సో ఒక షాఫ్ట్ లాగా ఉంటుంది చిన్నదిగా. సో షాఫ్ట్ అనేది మనం ఇన్స్టర్ట్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ గో అండ్ నో గో గేజ్, and usually the go end will be equal to the lower limit size of the hole, and the no go end will be equal to the upper limit size of the hole. So general ga మనకి maximum limit and lower limit size లో వస్తుంది. ఆ lower limit size మొత్తం కూడా go end కి ఈక్వల్ అవుతుంది of the hole. hole లో lower limit అంటే మనకి high end అని, and no go end వచ్చేసరికి no go end will be equal to the upper limit of the size of the hole. So these are the two conditions. And next one, if the size of the hole is within the limits, then go end should be go inside the hole and no go end should not go. So ఎప్పుడైతే మనకి హోల్ అనేది లిమిట్స్ కండిషన్ లో ఉంటుంది, అంటే లిమిట్స్ లోనే ఉంటుందో మనకి ఈ గో ఎండ్ అనేది మనకి హోల్ ఇన్సైడ్ కి వెళ్ళిపోతాయి, విచ్ ఈస్ ద లోయర్ లిమిట్ సైజ్ ఆఫ్ ది హోల్, అండ్ నో గో ఎండ్ షుడ్ నాట్ గో. సో ఎప్పుడైతే మనకి హోల్ లిమిట్స్ అనేది చాలా తక్కువలో ఉంటుంది, అంటే విచ్ లిమిట్స్ లో ఉంటుందో మనకి గో ఎండ్ అనేది హోల్ ఇన్సైడ్ కి వెళ్ళిపోతుంది, అండ్ నో గో అనేది మాత్రం వెళ్ళలేదు. దట్ ఈస్ ది అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది హోల్. If the go end does not go, the hole is undersized, and if the no end under goes, the hole is oversized. So ఎప్పుడైతే మనకి go end అనేది కరెక్ట్ గా సెట్ అవ్వదు, సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే హోల్ అనేది అండర్ సైజ్ లో ఉన్నట్టు, and if the no go end goes, the hole is oversized. So the hole అనేది ఓవర్ సైజ్ లో ఉన్నట్లు చూసుకుంటాం. Hence the components are rejected in both the cases. So both the cases లో మనకి ఎక్కడా కూడా లిమిట్ గేజ్ ని సాటిస్ఫై చేయదు కాబట్టి రెండు కేసెస్ ని కూడా మనం రిజెక్ట్ చేసేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ఫర్ ది both the components has been rejected in both the cases. Next one is the types of plug gauges, or these are also called as wire gauges. In this type, the go end and the no go end are arranged on both the ends of the plug gauge, and this type has the advantage of easy handling. So easy handling has the advantage in the plug gauges in which no go end and go end are arranged on both the ends of plug gauge. సో మనం ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ చూస్తే ప్లగ్ గేజ్ లో గో ఎండ్ ఒక సైడ్ ఉంది, నో గో ఎండ్ అనేది ఇంకొక సైడ్ ఉంది. టూ ఎండ్స్ లో కూడా మనం గో ఎండ్ నో గో ఎండ్ అనేది తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా. సో మధ్యలో వచ్చేసరికి డయామీటర్ తక్కువగా ఉంది కదా, సో అది డిఫరెన్స్ మనకి. నెక్స్ట్ ఈ ప్లగ్ గేజ్ లేదంటే ఈజీ హ్యాండ్లింగ్ అనేది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. హ్యాండ్లింగ్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మనకి. దిస్ టైప్ హ్యాస్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఈజీ హ్యాండ్లింగ్. Second one, progressive type plug gauges or stepped plug gauge. So second one is the progressive type.
In this type, both go end and no go ends are arranged in the same side of the plug. Usually, go end is longer than the no go end. So, in the progressive type plug gauges, both go end and no go end are arranged in the same side of the plug. So, మనకి go end, no go end రెండు కూడా plug gauge లో ఒకే సైడ్ ఉంటుంది. సో go end అనేది లాంగర్ దాన్ ది no go end. సో go end అనేది లాంగర్ గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ది plug gauge types. సో plug gauge లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ టైప్స్ ఉంటాయండి. సో డబుల్ ఎండ్ plug gauge ఒకటి, సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ప్రోగ్రెసివ్ టైప్ plug gauges, which is different in both ends. Next one is the ring gauges. So second type in the limit gauge are the ring gauges. So they are mainly used to check the diameters of the shaft having a central hole. So basically these ring gauges are used to check the diameter of a shaft of the inside diameter that is having a central hole. Second one, hole is accurately finished by grinding and lapping after hardening process. So the diameter of the shafts having a central hole is accurately finished by the grinding only. So when you are going to drill a hole, it is to be accurately finished by grinding process and lapping process after the hardening process. So after you have to be hardened of the shaft, you are going to grinding and lapping. Next one, the periphery of the ring gauge are usually null to provide grip while handling them. So these ring gauges are usually null to provide grip while handling the ring gauges. Next one, we have to make two ring gauges separately to check the shaft so as to go ring gauge and no go ring gauge. So మనం ఈ ring gauges అనే వాటిని డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ షాఫ్ట్ చెకింగ్ చేసుకోవడానికి సో గో గేజ్ అనేది గో రింగ్ గేజ్ ఉన్నది ఒకటి తీసుకోవాలి, నో గో రింగ్ గేజ్ అనేది కూడా సెపరేట్ గా తీసుకోవాలి. సో టూ టైప్స్ కూడా మనకు separate గా తీసుకోవాలి. So we have to make two ring gauges separately, such as go ring gauge and no go ring gauge. Here, hole of the go ring gauge is made to the upper limit size of the shaft. So మనకి ఈ go ring gauge అనేది upper limit size లో ఉంటుంది. No go ring gauge అనేది lower limit size of the shaft గా ఉంటుంది. So these are the two differences of the ring gauges of the upper limit size of the hole, upper limit size of the shaft and the lower limit size of the shaft.
Next one, the no-go ring gauge is identified by a groove cut on the periphery on a red mark on it. సో ఇవి రెండు కూడా రింగ్ గేజెస్ అండి మనకి. సో మనం టెస్ట్ చేయడానికి ఒక షాఫ్ట్ ని టెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంటాం. సో ఈ గో గేజ్ ఒకటి, నో గో గేజ్ ఒకటి. సో రెండింటిని ఎలా డివైడ్ చేస్తాం? సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఈ షాఫ్ట్ అనేది ఫిక్స్ చేయడానికి ఒక డ్రిల్డ్ హోల్ ఉంది. సో ఈ హోల్ మొత్తం కూడా ఫినిషింగ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది, చాలా స్మూత్ గా ఉంటుంది, ఫినిషింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో హార్డనింగ్ చేసి ఫినిషింగ్ చేస్తాం గ్రైండింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా. నెక్స్ట్ ఇదంతా కూడా ల్యాపింగ్ చేసేస్తాం పూర్తిగా. నెక్స్ట్ ఇదంతా నర్లింగ్ చేసేస్తాం పైన టాప్ సర్ఫేస్. నెక్స్ట్ ఇది నో గో గేజ్, ఇది గో గేజ్ అని డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి నో గో గేజ్ కి ఒక రెడ్ కలర్ మార్కర్ లింకేజ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. చూస్తే మీకు సర్ఫేస్ మొత్తం కూడా ఒక గ్రూవ్ తోటి కట్ లాగా ఉంటుంది. సో డెప్త్ కట్ లాగా ఉంటుంది. దానికి రెడ్ కలర్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. సో ఆ రెడ్ కలర్ మార్కింగ్ వేసింది మనకి నో గో రింగేజ్. సో అలా లేని మనకి గో రింగేజ్. సో అట్లా వాటిని ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం. సో రెడ్ కలర్ మార్క్ ఉంది నో గో రింగేజ్. అలా మార్కులు ఏం లేకుండా జనరల్ నార్మల్ ఉండేది మాత్రం గో గేజ్ గా తీసుకుంటున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్. సో రెండింటికి కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. మనకి షాఫ్ట్ ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి చాలా స్మూత్ గా ఉంటుంది, ఎలాంటి గ్యాప్స్ అనేది లేకుండా యాక్యురేట్ ఫినిషింగ్ తోటి చాలా నీట్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ది స్నాప్ గేజెస్ ఆర్ గ్యాప్ గేజెస్. సో దీస్ స్నాప్ గేజెస్ ఆర్ గ్యాప్ గేజెస్, సో రెండు ఒకటేనండి, పేరు రెండు యూజ్ చేసుకోవడం. స్నాప్ గేజ్ అన్న గ్యాప్ గేజ్ అన్న రెండు ఒకటే మనకి. సో దీస్ స్నాప్ గేజెస్ ఆర్ గ్యాప్ గేజెస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు చెక్ external dimensions such as diameter or thickness measurement, and they are similar to the micrometer or vernier calipers, and they are available in the fixed and variable forms. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ నుండి మొత్తం కూడా మనకి స్నాప్ గేజ్, రింగ్ గేజ్ అంటారు వీటిని. సో స్నాప్ గేజ్ మనకి ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ యూజ్ చేసుకోవడానికి ఆర్ థిక్నెస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ స్నాప్ గేజ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఇవి రెండు కూడా మనకి మైక్రోమీటర్ లాగే ఉంటుంది. సో మైక్రోమీటర్ లో మనకి ఎక్స్టర్నల్ మైక్రోమీటర్ చూసాం కదా. సో ఎక్స్టర్నల్ మైక్రోమీటర్ లో ఎలాంటి రీడింగ్స్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు, సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా తీసుకుంటున్నాం. సో ఇది చూస్తే మనకి స్నాప్ గేజ్, డబుల్ ఎండ్ స్నాప్ గేజ్ అంటాం దీన్ని. ఇది సింగిల్ ఎండ్ స్నాప్ గేజ్, ఒకే స్నాప్ గేజ్ లో మనకి రెండు తీసుకున్నాం, గో గేజ్, నో గో గేజ్ రెండు కూడా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇది వచ్చేసరికి డబుల్ ఎండ్ స్నాప్ గేజ్ మనకి. సో ఒక సైడ్ వచ్చేసరికి గో గేజ్ ఉంటుంది, ఇంకొక సైడ్ నో గో గేజ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఎలా చూసుకోవాలంటే ఇక్కడ కూడా చూస్తే రెడ్ కలర్ మార్కింగ్ అనేది మీకు ఉంటుంది. సో రెడ్ కలర్ మార్కింగ్ ఉన్నది నో గో గేజ్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ వన్ సింగిల్ ఎండ్ స్నాప్ గేజ్ అంట. సింగిల్ స్నాప్ గేజ్ లో గో గేజ్, నో గో గేజ్ రెండు కూడా ఒకే సైడ్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో గో గేజ్ అనేది కొంచెం డెప్త్ గా ఉంటది మనకి, చాలా అంటే డిఫరెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వీటిలో. నో గో గేజ్ అనేది దాని పక్కనే ఉంటుంది అనమాట. రెండు ఒకేసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒకేసారి రెండు రీడింగ్స్ అనే వాటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో ఒకేసారి రెండు రీడింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ స్నాప్ డబుల్ ఎండ్ స్నాప్ గేజ్ వచ్చేసరికి ఇటు సైడ్ ఒక రీడింగ్ తీసుకోవచ్చు, ఇటు సైడ్ ఒక రీడింగ్ తీసుకోవచ్చు. సో టూ సైడ్స్ కూడా టూ రీడింగ్స్ అనేవి ఎట్ ఎ టైం అనేది పాసిబుల్ అవుతాయి దీంట్లో మనకి. సో నెక్స్ట్ పిక్చర్ లో వచ్చేసరికి ఇవన్నీ కూడా రింగ్ గేజ్, సారీ గ్యాప్ గేజ్. సో సేమ్ టైప్ మెజర్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది.
సో ఇవి స్నాప్ గేజ్ గ్యాప్ గేజ్. నెక్స్ట్ types of snap gauges. So first one is the double-ended snap gauge. So first one వచ్చేసరికి double-ended snap gauge అంటున్నాం. సో ఈ double-ended snap gauge లో టూ ఎండ్స్ ఉంటాయి. సో టూ ఎండ్స్ కూడా టూ యాన్యువల్స్ లాగా మనకు అంటే ఏదైనా ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి యాన్యువల్స్ పొజిషన్స్ లాగా ఉంటాయి. అండ్ నో గో గేజ్ గో గేజ్ అనేది లోయర్ లిమిట్ ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది. నో గో గేజ్ అనేది అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్ కి ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది. సో దీన్నే సాలిడ్ స్నాప్ గేజెస్ అని కూడా అంటారు. సో మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఒక డబుల్ ఎండెడ్ స్నాప్ గేజ్. సో డబుల్ ఎండెడ్ అంటే టూ ఎండ్స్ ఫిక్స్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇటు ఒక సైడ్ రెండు సైడ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఒక సైడ్ నో గేజ్, సెకండ్ సైడ్ వచ్చేసి నో గో గేజ్. గో గేజ్ అండ్ నో గో గేజ్ అనేది సెపరేట్ గా తీసుకుంటున్నాం అన్నమాట. సో ఇది కూడా మనకి డబుల్ ఎండెడ్ స్నాప్ గేజ్ which are of different design. So it have two ends in the form of anvils. So ఇవి anvils అన్నమాట. మనకి anvils అంటే lapped surfaces and parallel to each other, which are parallel to each other. So మనకి opposite ends రెండు కూడా parallel గా ఉంటాయి. So these have two ends in the form of anvils. So రెండు anvils మధ్య ఉంటుంది. Here go anvil is made to lower limit and no go anvil is made to అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్. సో మనకి ఇక్కడ గో యాన్విల్ అనేది లోయర్ లిమిట్ ఫిక్స్ చేసి ఉంటారు. నో గో యాన్విల్ అనేది అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్ కి ఫిక్స్ చేసి ఉంటారు అన్నమాట. సో అట్లా మనకి టూ డైమెన్షన్స్ కూడా ఆల్రెడీ డిరైవ్డ్ డైమెన్షన్స్ లో ఫిక్స్ చేసి ఉంటారు. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ది సాలిడ్ స్నాప్ గేజెస్. సో వీటికి అదర్ నేమ్ కూడా ఉంది. డబుల్ ఎండెడ్ స్నాప్ గేజ్ కి సాలిడ్ స్నాప్ గేజెస్ అని నేమ్ కూడా దీనికి డబుల్ ఎండెడ్ స్నాప్ గేజెస్ ఉంది. Next, second type of snap gauge are the progressive type snap gauges. So in these progressive type snap gauges, these are also called as calipers gauges. So caliper gauges అని కూడా అంటారు వీటిని. So first point is it is also called as the caliper gauges. So caliper gauges అని ఎందుకు అంటున్నారంటే టూ ఎండ్స్ కూడా మనకి ప్యారలల్ ఎండ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూస్తే మీరు సో వర్నియర్ క్యాలిపర్స్ ఎలాగైతే తీసుకుంటున్నామో సో క్యాలిపర్స్ ఏదైనా కూడా ప్యారలల్ ఎడ్జెస్ తో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి క్యాలిపర్ గేజెస్ అంటున్నాం. మెయిన్లీ దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ చెకింగ్ లార్జ్ డయామీటర్స్ అప్ టు 100 mm. సో జనరల్ గా గేజెస్ అనేవి చాలా తక్కువ డైమెన్షన్స్ లోనే క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి తీసుకుంటున్నాం. కానీ ఇక్కడ ప్రోగ్రెసివ్ స్నాప్ గేజెస్ వచ్చేసరికి మనకి అప్ టు 100 mm కూడా డయామీటర్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. So these are also called as caliper gauges and these are also used for checking large diameters up to 100 mm. And both go gauge and no go gauge anvils are at the same side. So ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి గో గేజ్. సో ఇక్కడ మీకు లైట్ గా కనిపిస్తుంది గో గేజ్ అని. సెకండ్ ఎండ్ వచ్చేసరికి నో గో అని కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ది గో గేజ్ అండ్ సెకండ్ టైప్ ఇస్ ది no go gauge. So there are two limits at the same side. So ఒకే సైడ్ లో మనకి టూ లిమిట్స్ కూడా మనకి రెండు ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి. సో ఇది కూడా సేమ్ టైప్. సో ఫస్ట్ వన్ పైన టాప్ ఎండ్ వచ్చేసరికి గో గేజ్, కింద ఉన్న ఎండ్ వచ్చేసరికి నో గో గేజ్ అనేది ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. సో ఒక సీ క్లాంప్ లాగా ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. సో సీ క్లాంప్ ఎలాగైతే చూస్తున్నామో ఆ సీ క్లాంప్ లో లాగా సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది. And go anvil should be at the front and no go anvil at the rear end.
సో దీస్ గో anvil should be at the front end. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అని ముందు ఫస్ట్ టాప్ ఎండ్ లో సో మనకి గో అని కనిపిస్తుంది కదా, సో ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్, దీని బ్యాక్ సైడ్ ఉండేది బ్యాక్ ఎండ్ అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ. సో ఇది గో ఎండ్ అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ నో గో anvil is at the rear end. rear end అంటే బ్యాక్ ఎండ్ మనకి. This type is made of horseshoe shaped frame with I section to reduce the weight. సో మనకి హార్షూ టైప్ లో ఉంటుంది. హార్షూ అంటే గుర్రాలకి నాడాల్లాగా వేస్తారు కదమ్మా, వాళ్ళకి హార్షూ అంటారు దాన్ని. సో హార్షూ అనేది సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది మనకి, ఆ మోడల్ లో ఉంటుంది. ఐ సెక్షన్ ఫ్రేమింగ్ తోటి, ఎందుకంటే వెయిట్ ని రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ది సెకండ్ టైప్, దట్ ఈస్ ది ప్రోగ్రెసివ్ స్నాప్ గేజెస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ is the adjustable snap gauges. So these are highly used adjustable snap gauges. సో ఈ అడ్జస్టబుల్ స్నాప్ గేజెస్ లో మనకి ఒక సి క్లాంప్ లాగా ఉంటుంది చూడండి, లేకపోతే మైక్రోమీటర్ లో యూ షేప్డ్ స్టీల్ ఫ్రేమ్ ఉంది చూసారా, సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ఆఫ్ ది షేప్ యూ షేప్డ్ స్టీల్ ఫ్రేమ్. సో దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ చెకింగ్ లార్జ్ సైజ్ షాఫ్ట్స్ మేడ్ విత్ horseshoe shaped frame of dissection. సో సేమ్ మనకి ప్రోగ్రెసివ్ స్నాప్ గేజ్ లో కానీ అడ్జస్టబుల్ స్నాప్ గేజ్ లో కానీ ఫ్రేమ్ ఒకేలా ఉంటుంది. సో హార్షూ మోడల్ లో ఉంటుంది, దాన్నే మనం మైక్రోమీటర్ యూ షేప్డ్ స్టీల్ ఫ్రేమ్ లాగా ఉంటుంది అనుకున్నాం, విచ్ ఈస్ ఆఫ్ ఐ సెక్షన్. సో ఐ సెక్షన్ లాగే ఉంటుంది మనకి. సో ఎక్కువగా లార్జ్ సైజ్ షాఫ్ట్స్ ని మెషర్ చేయడానికి ఈ టైప్ ఆఫ్ గేజ్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తారు. It has one fixed anvil, two small adjustment anvils. So this is the fixed anvil. So fixed anvil ki ఒక సైడ్ బార్ లాగా ఉంటుంది, మొత్తం కూడా ఒక పెద్ద బార్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇది ఫిక్స్డ్ anvil. అడ్జస్టబుల్ anvils వచ్చేసరికి ఈ రెండు కూడా అడ్జస్టబుల్ anvils. సో అడ్జస్టబుల్ anvils వచ్చేసరికి మనకు కావాల్సిన హైట్ దీన్ని మూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో గో గేజ్ ఒకటి, నో గో గేజ్ ఒకటి. సో గో గేజ్ అనేది ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంటుంది మనకి, నో గో గేజ్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది అని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. సో మనకు కావాల్సిన హైట్ కి దీన్ని మూవ్ చేసుకోవచ్చు, పైకి కిందకి అడ్జస్టబుల్ చేసుకోవచ్చు. సో అందుకే దీనికి అడ్జస్టబుల్ గ్యాప్ గేజ్ అని, అడ్జస్టబుల్ స్నాప్ గేజ్ అని నేమ్ వచ్చింది. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది టూ anvils is adjusted by adjusting the adjustable anvils by means of set screws. సో ఇక్కడ మనకు స్క్రూస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఈ టూ సెట్ ఆఫ్ స్క్రూస్ ని మనం మూవ్ చేస్తే మనకి లూజ్ అవుతుంది. సో లూజ్ అయినప్పుడు మనకు కావాల్సిన అడ్జస్ట్మెంట్స్ లోకి మూవ్ చేసుకోవచ్చు వీటి రెండింటిని కూడా. And these adjustments can be made with the help of slip gauges for specific limits of size. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్యారలల్ ఎడ్జెస్ నుంచి స్లిప్ గేజ్ ని ఫస్ట్ ప్లేసింగ్ చేసుకుంటాం. సో మనకి ఎంతైతే అడ్జస్ట్మెంట్ కావాలి, సో సపోజ్ 13.6250 అనుకున్నాం, సో 13.6200 అనుకున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద మెజర్మెంట్ నీడెడ్. సో ఆ 13.6200 కి కావాల్సిన స్లిప్ గేజ్ అనే వాటిని మనం మొత్తం కూడా రింగింగ్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం. సో అటాచ్మెంట్ చేసేసి ఫిక్స్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఈ స్నాప్ గేజ్ లో ఫిక్స్ చేసేసుకుంటాం టోటల్. సో స్నాప్ గేజ్ లో ఫిక్స్ చేసుకొని దానికి కావాల్సిన హైట్ కి ఈ స్క్రూస్ ని సెట్ చేసేసుకుంటాం. సో అడ్జస్టబుల్ చేసేసుకొని ఫిక్స్ చేసుకొని అప్పుడు మనకి ఏదైతే మెజర్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ మెజర్మెంట్ షాఫ్ట్ మీదకి తీసుకెళ్ళిపోతాం. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ So the distance between two anvils is adjusted by the adjustable anvils by set of set screws, and these adjustments can be done with the help of slip gauge. So slip gauge ni మనం పొజిషనింగ్ తీసుకొని దాని తర్వాత మెజర్మెంట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో అలా దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అడ్జస్టబుల్ స్నాప్ గేజెస్ ని.
Next one, plate type double-ended snap gauge. So this is of the very high thin plates that is used for the size from 2 mm to 100 mm. So up to 2 mm to 100 mm వరకు కూడా ఈ ప్లేట్ టైప్ డబల్ ఎండెడ్ స్నాప్ గేజ్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ స్లైడ్ లో చూసాం దీన్ని. సో డబల్ ఎండెడ్ స్నాప్ గేజ్ లో చూసాం. సో ఆ డబల్ ఎండెడ్ స్నాప్ గేజ్ లో ప్లేట్ టైప్ ఇది చాలా థిక్నెస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఫ్రమ్ 2 mm to 100 mm we can take the plate type double ended snap gauges. And next one, plate type single ended progressive snap gauge. So second one is the plate type single ended progressive snap gauges. So these are used for the sizes from 100 mm to 250 mm. So up to higher large particles, that is large diameters. So large diameters ki manaki ఈ ప్రోగ్రెసివ్ స్నాప్ గేజ్ అనేది ప్లేట్ టైప్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్లేట్ టైప్ ప్రోగ్రెసివ్ స్నాప్ గేజ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ సైజెస్ 100 mm to 250 mm. సో 250 mm వరకు కూడా మనం డయామీటర్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, మెజర్ చేసుకోవచ్చు. So these are the different types of snap gauges. Used in the types of snap gauges. And next one is the taper plug gauges. So these taper plug gauges are used to check tapered holes, that is the holes which are tapered, which are tapered in the plug gauge. These tapered plug gauges are used to check tapered holes, and it has two check lines. So it has basically two check lines in its limits. One is a go line and other one is a no go line. So first one is the go line limit and second one is the no go line limit. During the check of work, that is the checking of work, no go line remains outside of the hole and go lines remains inside the hole. So మనం ఎప్పుడైతే హోల్స్ ని చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ట్యాపర్ హోల్స్ కి మెజర్మెంట్ అనేది చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఈ ప్లగ్ గేజ్ అనే వాటిని ట్యాపర్డ్ ప్లగ్ గేజ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ గో లైన్ నో గో లైన్ అనేది మనకి రెండింటిని కూడా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది హోల్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది హోల్ రిమైన్స్ చేస్తాయి. సో గో లైన్ వచ్చేసరికి ఇన్సైడ్ ది హోల్ గా వర్కౌట్ చేస్తుంది, నో గో లైన్ వచ్చేసరికి అవుట్ సైడ్ ది హోల్. సో అవుట్ సైడ్ ది హోల్ కి రిమైన్ చేస్తాయి. సో దేర్ ఆర్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ tapered plug gauges available. సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ tapered plug gauges అనేవి రిమైన్ అవుతాయి. So first one is the taper plug gauge, that is of plain type. So plain tapered plug gauge. Second one is the tapered plug gauge tanged. So this is the tanged type. Third one is the tapered ring gauge, which is of plain type. And fourth one is the tapered ring gauge, which is of tanged type. So this is the tanged type section. సో మనకి సెక్షన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, డయామీటర్ అనేది, దాని ట్యాంగ్ టైప్ అంటున్నాం. సో ఒక ట్యాప్డ్ ప్లగ్ గేజ్ ఒకటి, ట్యాప్డ్ రింగ్ గేజ్ ఒకటి, రెండింటిని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది ప్లగ్ గేజ్ అండ్ రింగ్ గేజ్ సెక్షన్స్. So this is the plug gauge and this is the ring gauge fixed on the end of the plug gauge, which is like a socket. సో మనం ఈ
ఎంగ్రేవ్ లైన్స్ మొత్తం ఉన్నది కూడా హోల్. మనకి ఈ హోల్ లో ఈ గేజ్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాం. ఫిక్స్ చేసి మనకి మెజర్మెంట్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. సో దీస్ ఆర్ టు బి మెజర్డ్. సో ఇది ట్యాపర్ షాంక్ అనుకున్నాను. సో ఏదైతే థర్డ్ టైప్ ఉందో మనకి, ఇది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ట్యాపర్ ప్లగ్ గేజ్ విచ్ ఈస్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ టైప్. సెకండ్ one is the tapered plug gauge of the tanged type. Third one is the tapered ring gauge which is of the plain type. Last one is the taper ring gauge which is of tanged type. Tanged section lo తీసుకుంటున్నాను. Next one is the application of limit gauges. These limit gauges are basically used for the measuring the different parameters according to the measurement of parameters involved. So మనకి ఏదైతే పారామీటర్స్ అనేవి తీసుకుంటున్నామో ఆ పారామీటర్స్ అనుగుణంగా సో ఈ లిమిట్ గేజ్ అనే వాటిని మెజర్ చేసుకుంటున్నాము. సో అకార్డింగ్ టు ది measurement of parameters involved, the gauges are, so మనకి parameters involvement బట్టి first one is the thread gauges. So first one is the thread gauges, second one is the form gauges, third one is the screw pitch gauges, fourth one is the radius and fillet gauges, fifth one is the feeler gauges, sixth one is the plate gauge and wire gauge, seventh one is the indicating gauges, and last one is the air gauges. So these are the different types of gauges. Used in the application of limit gauges. So first one is the thread gauge. So today we are going to see the only first one, and remaining gauges I am going to explain in the next class due to the time limit. So I am going to explain the first one, that is the thread gauge. So these are the thread gauges. So these thread gauges are checked with the help of thread gauge. So threads are to be checked with the help of these thread gauges only. So మనకి different types of threads అనేవి ఎలా ఉంటాయి. So what are the threads to be measured? సో మెజర్మెంట్ ని బట్టి థ్రెడ్ గేజ్ యొక్క మెజర్మెంట్ ని బట్టి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఒక ఎండ్ వచ్చేసరికి గో గేజ్ తీసుకుంటున్నాను, సెకండ్ వన్ నో గో గేజ్. సో ఫస్ట్ వన్ is end one is the go gauge and second end one is the no go gauge, and these threads has to be checked with the help of these thread gauges. And for checking the internal threads, that is nuts or bushes, plug thread gauges are used. So మనకి internal threads అనుకుంటున్నాం. సో ఒక బోల్ట్ అండ్ నట్ లో బోల్ట్ కి వచ్చేసరికి ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్స్ ఉంటాయి, నట్ కి వచ్చేసరికి ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ నట్ యొక్క ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్ అనే వాటిని క్యాల్కులేట్ చేసుకోవడానికి, మనకి మెజర్ చేసుకోవడానికి, చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ థ్రెడ్ గేజ్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ నట్స్ బుషెస్ ని యూజ్ చేసుకోవడానికి మనకి ప్లగ్ టైప్ ఆఫ్ థ్రెడ్ గేజ్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో ప్లగ్ టైప్ అంటున్నారు దీన్ని. సో ఇలా ప్లగ్ గేజ్ చూసాము, సేమ్ ఇలాగ ఉంటాయి. సో నో ఎండ్, గో ఎండ్, నో గో ఎండ్ రెండు కూడా ఒకే సైజ్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ రింగ్ థ్రెడ్ గేజెస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ చెకింగ్ ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్స్, దట్ ఈస్ ది బోల్ట్ అండ్ స్క్రూస్. సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పాను. సో ఈ ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్, సో ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్ అంటే మనకి నట్స్ కానీ బుషెస్ కానీ, బుషెస్ అంటే ఒక హబ్ లాగా ఉంటుంది మనకి, ఆ హబ్స్ కానీ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఇంటర్నల్ థ్రెడ్స్ కి ప్లగ్ టైప్ థ్రెడ్ గేజ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్స్ కి వచ్చేసరికి మనకి రింగ్ టైప్ థ్రెడ్ గేజ్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తారు. సో two different types of thread gauge are to be used for measuring the
internal threads as well as external threads. So these are the thread type. So for both checking the internal threads and the external threads. In the next class, I am going to explain the different types of other gauges, that is form gauges, scoop gauge, radiation fillet, feeler, plate gauge, indicating gauge, and air gauges. Thank you.